اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات کے دن کا ایک بہت ہی خاص، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے کرتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل کرے گا، تنگ دستی کو ختم کرے گا، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں کو ختم کرے گا، آپ کے دل کو سکون عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے اس عمل کی برکت سے آپ جو مانگیں گے رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآنی سورت پر منحصر ہے، اور قرآنی سورتیں، قرآنی آیات یا پھر اسماء اعظم بڑے ہی طاقت و تاثیر والے ہوتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آج میں آپ کو جو عمل بتانے لگی ہوں، جو وظیفہ بتانے لگی ہوں، ایک قرآنی سورت پر منحصر ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم پریشانی کے عالم میں، غم کے عالم میں پورے یقین، توجہ اور کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں گے، اللہ رب العزت کے آگے گڑ گڑائیں گے، تو رب کریم ہماری مشکل سے مشکل حاجت کو بھی ضرور پورا کرے گا۔ اس عمل کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جس مقصد میں کامیابی کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے، اس عمل کو پورا ہوتے چند ہی دن کے اندر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کریں، اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تنگ دستی کا شکار ہیں، رزق کی تنگی ہے، دولت کی تنگی ہے، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، گھر میں مصیبتیں ہیں، غموں کا عالم ہے۔ ان تمام چیزوں سے نجات اور چھٹکارا پانے کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، پھر بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر کے اللہ رب العزت کے آگے ندامت کے آنسو بہائیں، شرمندگی کا اظہار کریں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، ہفتے بھر کے دنوں میں سے جمعرات اور جمعہ کا دن بڑے ہی مقدس دن ہے، بڑے ہی افضل دن ہے، اور اگر ان افضل دنوں میں آپ اللہ سے رو کے مانگیں گے، افضل ذکر کر کے اللہ سے مانگیں گے، اگر آپ اللہ کو ذاتی یا صفاتی نام سے پکار کے کچھ مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ قرآن پاک کے ایک ایک حرف میں ہم مسلمانوں کی ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن جیسی نعمت کو نازل فرمایا ہے، تو ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور جس طریقے سے آپ کو عمل بتایا جائے اسی طریقے سے آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح ضرور برسے گی، تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جمعرات والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نماز عصر ادا کرنے کے بعد کریں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 7 دانے چاولوں کے لینے ہیں۔ ان چاولوں کے دانوں کو آپ نے کسی پلیٹ یا کٹوری میں رکھ کے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ پھر آپ نے ان چاولوں کے دانوں میں سے ایک دانے کو اٹھا کے اپنی ہتھیلی پہ رکھنا ہے، اور اس پر آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس چاول کے دانے کو سائیڈ پہ رکھ دینا ہے۔
फिर आपने दूसरे दाने को उठा के हथेली पे रखना है, उस पर भी आपने 33 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। उसके अव्वल आखिर भी आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ सकते हैं, 1 मरतबा भी पढ़ सकते हैं या 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। जब आपने 33 मरतबा दूसरे दाने पे भी सूरत कौसर पढ़ लेनी है, फिर आपने उस दाने को साइड पे रख देना है। इसी तरह आपने दानों को उठाते जाना है और हर एक दाने पर 33 मरतबा आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है, अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ के। जब आप सातों दानों पे सूरतुल कौसर पढ़ लें तो फिर आपने आखिर में दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आप कोई छोटा दरूद पाक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहिमी की ज्यादा फजीलत है। 7 जो आपके दाने होंगे, जब आपने वजीफा मुकम्मल कर लेना है, आखिर में दरूद पाक पढ़ लेना है। उन 7 दानों को आपने किसी शॉपर में या फिर किसी कागज में लुपेट लेना है या किसी साफ कपड़े में लुपेट लेने हैं। इन चावलों को आप अपने घर की किसी साफ जगह पे रख दें। आप किचन में रख सकते हैं, जहां आप पैसे रखते हैं आप वहां भी रख सकते हैं। अगर आपकी कोई दुकान है, दुकान के गल्ले में रख दें। अगर आप अपने घर में खैर बरकत चाहते हैं तो घर के जहां सेविंग के लिए पैसे रखते हैं या पूरे महीने का राशन आपने लेना है, उन पैसों में आपने इन 7 दाने चावलों को रख देना है। इसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं मांगनी है। रो रो कर आजिज़ी से आपने दुआ मांगनी है। याद रखें, इस अमल को आपने जुमेरात वाले दिन रिज़्क और दौलत में बरकत के लिए करना है। नंबर 2 पे आपने जो अमल करना है वो है मुट्ठी भर चावलों पे। मुट्ठी भर आपने चावल लेने हैं और उन चावलों पे आपने 129 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। इसके अव्वल आखिर भी आप अपनी मर्जी से 3 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद पाक पढ़े। फिर आपने उन चावलों के दानों पे फूंक मार देनी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से आपने खसूसी दुआ करनी है। चावल के जो दाने होंगे, उन चावलों को आपने अपने घर की किसी साफ जगह पे डाल देना है। घर की छत पे डाल दें या जहां से चरिंद परिंद आसानी से खा सकें, आपने उन चावलों को उस जगह पे रख देना है ताकि चरिंद परिंद खाएं, कीड़े मकोड़े खाएं, आपको और हमें दुआएं दें। जो बंदा अपने घर में खैर बरकत चाहता है, घर में खुशहाली चाहता है, प्यार और मोहब्बत चाहता है, वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को मुट्ठी भर चावलों पे करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी हाजात पूरी होंगी, दुआएं कबूल होंगी, मकासद में कामयाबी मिलेगी, परेशानियां खत्म होंगी, घर में अमन और सुकून कायम होगा। आज मैंने आपको 2 अमल बताए हैं, एक रिज़्क में बरकत के लिए, दौलत में खैर बरकत के लिए और घर में खुशहाली के लिए। दूसरा अमल मैंने आपको बताया है हाजात के लिए, मकासद में कामयाबी के लिए, दुआएं कबूल करवाने के लिए। इन दोनों वज़ाइफ में से आपने जो वजीफा करना है, जब आपने वजीफा करने बैठना है तो अपने मकसद को, अपनी हाजत को अपने जहन में रखना है कि फलां मकसद के लिए, फलां हाजत के लिए, फलां काम में कामयाबी के लिए हम इस अमल को कर रहे हैं। मौला हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इस अमल को, इस वजीफे को आपने सिर्फ एक ही दिन करना है और इसकी फजीलत और बरकत से सारा साल आपने मुस्तफीद होते रहना है। जो बंदा हर जुमेरात वाले दिन इस अमल को कर लेगा, इंशाअल्लाह कभी भी तंगदस्ती का शिकार नहीं होगा, रिज़्क दौलत में खैर और बरकत होगी। अल्लाह करीम गैबी खजानों से आपको अता करेगा और इतना रिज़्क और दौलत अता करेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। सूरतुल कौसर की फजीलत में बारहाज़ वीडियो में बता चुकी हूँ कि सूरतुल कौसर के पढ़ने से परेशानियां, मुसीबतें खत्म होती हैं और दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को सुकून पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये सूरत नाजिल फरमाई। इस अमल को, इस वजीफे को जो बंदा करेगा, नंबर 1 पे सुन्नत रसूल को अपनाएगा, नंबर 2 पे उसकी तमाम परेशानियां खत्म होंगी, मकासद में कामयाबी मिलेगी, दुआएं कबूल होंगी, हाजात पूरी होंगी। और जो बंदा हर जुमेरात वाले दिन इस अमल को करेगा, उसके घर में खैर और बरकतें डेरे ही जमा लेंगी। इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।